बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, सोहबत का असर आम तुसीं सुनिया होएगा कि सोहबत का असर जिहड़ा है वो बहुत जल्दी इंसान ते हो जाता है। अगर इंसान अच्छे लोगों च बैठे तो वो अच्छे काम करन लग पैंदा है, तो अगर बुरे लोगों च बैठे तो बुरे काम करन लग पैंदा है। इस गल दे विच काफ़ी हद तक सच्चाई है, इनू जुटलाया नहीं जा सकता कि वाकई ही सोहबत का असर हुंदा है। लेकिन कुछ चीज़ां अल्लाह ताला ने तुहाडे अपने कंट्रोल च भी रखियां हैं। उस चीज़ नूं भी तुसीं जुटला नहीं सकते। इंसान नूं अल्लाह ताला ने वो कुव्वत दिती है, वो ताकत दिती है कि अगर वो चाहे तो बुरी सोसाइटी च बह के भी अच्छा हो सकता है, तो अच्छी सोसाइटी च बह के भी बुरा हो सकता है। ये एक छोटी जी मिसाल मैं तुहानूं देना कि मैं बचपन तो लग के अज बुढ़ापे च चले गए हैं। जाहिर है दोस्त हर किस्म के अच्छे और बुरे होंदे ने। मेरे ऐसे दोस्त भी सन जिहड़े शराब पींदे सन, मेरे ऐसे दोस्त भी सन जिहड़े ज़नाकार सन, मेरे ऐसे दोस्त भी सन जिहड़े सिगरट नोशी कसरत नाल करते सन। मैं उन्हां दे विच बैठा भी हाँ, उन्हां दे विच खान पीन भी रखिया है, तुअल्लक भी रखिया है। लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात दा करोड़ा वारी शुक्र है कि ना कदी शराब नूं हत्थ लाया। पीना तो बड़ी दूर की गल है, कदी उन्होंने हत्थ लाना पसंद नहीं किया, ना कदी गलत कारी की, ते ना कदी सिगरट नोशी की। जो मैं ये सारियां गल्लां सोचना तो फिर मैं इस गल नूं कहण ते मजबूर हो जाना कि नहीं यार, सोहबत का असर जिहड़ा ना वो नहीं, इंसान की अपनी सोच का असर जरूर होंदा है। मिसाल के तौर पर मैं एक वक्त सी, मेरी शूज़ की फैक्ट्री सी, मैं वहदत रोड के उत्ते मेरे एक दोस्त सन, मैं उन्हों का हवाला अगर ना दसांगा तो बुराई हो जाएगी। उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री का तो खैर ना सी, असल च उन्हों का कारोबार जिहड़ा सी वो शूज़ वगैरह लैदर दे बनवा के ते बाहर एक्सपोर्ट करते सन। मेरी चूँकि फैक्ट्री सी बहुत अच्छी, तो मैं उन्होंने माल तैयार करके दिता सा। एक दिन ऐसा होया कि मैं उन्होंने फैक्ट्री जिसले रात 12-1 बजे माल लैके गया, तो माल उतारन तो बाद उन्होंने चौकीदार ने माल उतारिया। इसलिए माल उतार के मैं उन्होंने दफ्तर च दाखिल होया तो मैं देखा कि वो 3-4 दोस्त बैठे शराब नोशी कर रहे सन। खैर जिसले मैं गया उन्होंने मैंने वैलकम किया, बैठो जी बैठो, लोधी साहब की हाल ना करिए, इतना लो ठीक ठाक हो, माल आ गया जी है। उन्होंने मैनू भी एक पैक बना के ते मेरे अगे रखा। मैं उन्होंने नाल माजरत की, मैं क्या जनाब माजरत, मैं यह काम नहीं करता। उस दिन मैनू एहसास होया कि सोहबत का असर जिहड़ा है, अच्छा या बुरा, इनू क्यों कहते हैं। तुसी यकीन करना कि वो नशेई सन ना जी, मतलब ज़ाहिर है जिहड़ा बंदा शराब नोशी करता है, असीं उन्होंने शराबी कवांगे या मतलब नशेई कवांगे ना जी। तो तुसी यकीन करना कि उन्होंने मैनू वो किस्म दियां कसमां पाइयां, तरले किते, वास्ते पाए कि यार की हो गया यार, एक घुट ते ला। मेरे बार बार इनकार ते उन्हां दे नाल बैठा एक दोस्त जिहड़ा एक्साइज का इंस्पैक्टर सी, बल्कि सॉरी डायरैक्टर सी एक्साइज का उस वक्त। ये तुहानूं मैं अज तो तकरीबन 2002 की गल मैं तुहानूं दस रहा, 2001 या 2002 की गल है, अज तो 20-22 साल पुरानी गल है। उन्हें अखीर ये गल कही कि शाह जी क्यों मजबूर कर दो लोधी साहब नूं, लगता है कि यह उन्होंने दे म्यार दी नहीं। जिसले मैं उन्होंने ये गल सुनी तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या दोस्तों गल हैगी है, माजरत म्यार का पता उन्होंने हुंदा है जिहड़ा बंदा जिहड़ा काम करता होवे। मैं ये पींदा नहीं हाँ, इस वास्ते मैं तुहानूं बार बार जिहड़ा ना
ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਖਲੋਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।